भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्नं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीमासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वरापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सादरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीनं पदरेणु
বিঘ্নস यशां पुरी कथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम् चतुर्वदन ब्रह्म दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर् भगवानो बदरायणि yang prabhajantamअनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रिति तन्मया तनभयो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी भगोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी जय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशय अभीष्ट पूरण जय गौर भक्त वृंद गौर जदर प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल आहा वृंदावनेश्वरी आहा वृंदावनेश्वरी तुम्हारो चरण নুপুরে রোধনে শুনিব কি শ্রুতি ভরি তোমার চরণ নুপুরে রোধনে শুনিব কি শ্রুতি ভরি ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদি শঙ্খ চন্দ্র বল্লী শঙ্খ চন্দ্র বল্লী জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে হরি জবে শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হরে চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কি অনুমত হইব কি অনুমত যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত যুগল চরণ
চরণ সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ রাধে সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে কমল ধোয়াব ধীরে আবার সে চরণামৃত পান করে কবে আমার সে চরণামৃত মনে করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে আমার সে চরণামৃত মনে করি কবে হাসিব আনন্দ নীরে হাসিব আনন্দ নীরে রাধে রাধে বলে তোমার নাম বলে রাধে রাধে বলি নাম বলি গাইব উচ্চ স্বরে গাইব কি উচ্চস্বরে আবার নামের সহিত এমর পরাধ যাবে তো আপদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করি কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী নিবেদন করে প্রাণেশ্বরী কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী দাসেরে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয় अपार करुणामयी राधा रानी की जय प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम पृष्ठं प्रियतरमेव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रोदित अपहते स्म किंचित संरंभ गदगद गिरो अब्रुवता मनोरक्ता सर्व वेदांत सार सर्व पुराण चक्रवर्ती एवं लीला पुरुषोत्तम श्री गोविंदेर বাংময় বিগ্রহ এই শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধেতে 29তম অধ্যায় 30 সংখ্যক শ্লোকেতে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পাদ গঙ্গা তটে প্রায় উপবেশনরত সপ্তাহ কাল মধ্যে আসন্ন মৃত্যু ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত নিরবচ্ছিন্ন সর্বলীলা রাস মহারাজ লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ করে চলেছে। সুখমণি বলছেন, মহারাজ
তারা যেন অগ্নি পরীক্ষা দিতেই সমাগত হয়েছে। গোপিকাগণের মনে এটাই এখন মনের ভাবনার উদয় হলো যে আমরা আমন্ত্রিত হয়ে তার অমন বাসনা সার্থক করে দেওয়ার জন্য আমাদের দেহেন্দ্র মনোপ্রাণ উৎসর্গ করে আমাদের জীবনকেও ধন্য করবার জন্য আমরা যেন এখানে ছুটে আসি নাই। আমাদের এই অবাঞ্ছিত আগমন, তাই গোপীগণ মর্মাহত হয়ে গেল। তাদের আগমন যেন তাদের কাছে অবাঞ্ছিত এবং শ্রী গোবিন্দের কাছে অবাঞ্ছিত। তাই তারা এতক্ষণ নীরবে একের পর এক লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাণীর বজ্রাঘাত সহ্য করেই চলছিলেন। এইবার ধীরে ধীরে তাদেরও তো কিছু বক্তব্য রয়েছে, সেটি তাকে জানাতে হবে। তাই সুখমণি বলছেন, মহারাজ, তারা শেষে আর কোনো বক্তব্য খুঁজে না পেয়ে নীরব নিথর স্থবির জড়যন্ত্রের মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর গোবিন্দ একের পর এক উপেক্ষা বাণী বলেই চলেছেন। বলতে 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 মনে হয় তার ভান্ডারের যত পরিকল্পিত উপেক্ষা বাণীগুলো ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি একটু নীরব হয়েছেন, কিন্তু হলেও গোপীগণ যেন শুনতে। আমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি তোমাদেরকে একটি সার কথা বুঝিয়েছি যে ধর্ম রক্ষতি ধার্মিক। ধর্মকে যারা মর্যাদা দেয়, ধর্মকে যারা পালন করে, ধর্মকে যারা রক্ষা করে, ধর্ম তাদেরকে সর্বদা রক্ষা করে। এটি আমার বাণী নয়। তা তোমরা ধর্মকে আশ্রয় করে রয়েছ। সেই ধর্মটি হচ্ছে পাতিব্রত্য ধর্ম, কুল ধর্ম, বর্ণ ধর্ম। তা যে কোনো প্রকারেই ধর্মকে ত্যাগ করতে নেই। আমি বারবার আমার প্রত্যেকটি বক্তব্যে এই কথাটাই তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এখন প্রত্যুত্তর না দিয়ে তোমরা নীরবে এই অরণ্যে শুধু রোদন করেই চলেছ। কি দরকার? মনের যত ক্ষোভ সমস্ত পরিত্যাগ করে তোমরা স্বধর্ম পালনে প্রসন্ন হয়ে শীঘ্রই তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করো। আর সেখানে তোমাদের যে নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম রয়েছে, সেই কর্মে গিয়ে তোমরা মনোনিবেশ করো। অধবদনে গোপিকাগণ যেন কানে তখনও শুনছেন, কৃষ্ণ যেন ওই কথাই বলছেন, যাও যাও যাও। যদিও গোবিন্দ বলছেন না, কিন্তু তাদের মনে হচ্ছে কানে যেন ভেসেই আসছে। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত এত উপেক্ষা বাণীর শ্রবণ করেও গোবিন্দের প্রতি তাদের যে প্রেম
অকৈতব প্রেম, এই প্রেমের মধ্যে বিন্দু মাত্র ফাটল ধরল না, ফাঁক সৃষ্টি হলো না। তোমাকে ভালোবেসেছি, বেসেছি, তুমি আঘাত করো, তিরস্কার করো, পুরস্কার দাও, সুখ দুঃখ তব পদধূলি বলি মাথায় তুলিয়া লব। আমরা কোথায় যাব? অপরাধ যদি করে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা, তবে পরানো প্রিয় দিও হে দিও, বেদনা নব নব চরণ ছাড়া করো না। সুকমণি বলছেন এই গোপী প্রেম মহারাজ সর্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে যদ ভাব বন্ধনং জনবুধই প্রেমানিগত্যতে। যে প্রেম প্রতি মুহূর্তে শতকোটি ধ্বংস হওয়ার কারণ সমাগত হলেও কখনোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এমন যদ ভাববন্ধনম, হৃদয়ের ভাববন্ধন কাদের জন্য? যুবক যুবতীগণের সে অটুট অচ্ছেদ্য অপ্রতিহত যে ভাববন্ধন, তাকেই প্রেমানিগত্যতে প্রেম বলা হয়। কি ভৎসন! গোবিন্দ একের পর এক করে চলেছে, কিন্তু হায় তবু কৃষ্ণের প্রেম থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে নিতে পারছে না। তাদের এই প্রেম হচ্ছে কৈতবতা শূন্য। মহারাজ পরীক্ষিত তারা প্রেমের অভিনয় দেখানোর জন্য গোবিন্দের সম্মুখে উপস্থিত হয়নি। তাই এত এত যে উপেক্ষা বচন, এত এত অপ্রিয় বচন বলে চলেছেন কৃষ্ণ, তবু তারা শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রিয় ভাবতেই পারলেন না। গোবিন্দের কাছ থেকে প্রিয় ব্যবহার অপ্রিয় ব্যবহার তাদের কাছে যেন সমান আদরণীয়। কেননা আমরা তো তোমাকে ছাড়া জানি না, তাই পুরস্কারটাও তোমারই দান, তিরস্কারটাও তোমারই দান। আমরা যাব কোথায়? সুকমণি বলছেন মহারাজ এর দৃষ্টান্তটা কেমন হবে জানো না? যেমন গিরি শিখর হতে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে কত দেশ কত প্রান্তর অতিক্রম করতে করতে ছুটছে। কোথায় ছুটছে? তার প্রীতমের সঙ্গে মিলনের জন্য। কে গঙ্গার প্রীতম? মহাসাগর। তাই এত ঘাত প্রতিঘাত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে করে যখন গঙ্গা সমুদ্রে মহানায় গিয়ে গঙ্গা উপস্থিত হয়, তখন দেখেছো মহারাজ সমুদ্র তখন আকাশ ছোঁয়া তরঙ্গের প্রতিঘাত তুলে যেন গঙ্গাকে প্রতিরোধ করছে, না না ফিরে যাও ফিরে যাও, আমি গ্রহণ করব না। এইভাবে বিশাল তরঙ্গাঘাতে গঙ্গাকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু হায় এত এত তরঙ্গাঘাতেও কি গঙ্গা কখনো আর ফিরে যায়? সমস্ত তরঙ্গাঘাত সহ্য করতে 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 করতেই একেবারে সমুদ্রেই আত্মসমর্পণ করে বিলীন হয়ে থাকে। ঠিক সেই গঙ্গার সঙ্গেই তুলনীয় গোপীগণের আজকের এই অবস্থা।
জল ভরা নয়নে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, ভাবছে সেই তুমি, আমাদের কাছে সেই তুমিই আছো। তোমার দুটোই আমাদের কাছে সমান সাম। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং বিনষ্টু মা মদর্শনান মর্মহাতং করতু বা যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মদ প্রাণতস্থু প্রাণনাথস্থু শৈব না পর। আশ্লিষ্য, তুমি আদর করে নিবিড় আলিঙ্গন করো, কিংবা তর্জন গর্জনের দ্বারা পাদপিষ্ট করো, আমাদের মর্মাহত করো, আর আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়ে যাও। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট, যেমন প্রকার আচরণই তুমি আমাদের সঙ্গে করো না কেন, মদ প্রাণনাথ অস্তু, তুমি একমাত্র আমাদের প্রাণনাথ প্রাণনাথ প্রাণনাথ। আর আমরা দ্বিতীয় বিকল্প কিছু চিন্তা রাখিনি অন্তঃকরণে। এই হচ্ছে প্রেম। তাই গোপিকাগণ ভাবছেন, যাই দাও, আমরা কোথায় যাব না। আমি কৃষ্ণ পদদাসী, তেহ রসে সুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, কিবা না দেন দর্শন, যারে মোর তনু মন, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। যাবারও জায়গা নাই, এখন যা পরিস্থিতি, অবস্থান করারও জায়গা নাই। তাহলে আমাদের কর্তব্যটা কি? না, নিশ্চয় আমাদেরই অভাব আছে, ত্রুটি আছে। যে প্রেমের বশ কৃষ্ণ সর্বানন্দ ধাম, সেই প্রেম এখনো আমরা অর্জন করতে পারি নাই। মনে করেছে এটা আমাদের অভিনয় মাত্র। যদি সেই প্রেমে আমরা অর্জন করতে পারতাম, এত কি পরীক্ষা করতেন প্রীতম? কিন্তু হ্যাঁ, এখন কর্তব্য কি? কৃষ্ণ সেবা বঞ্চিত জীবন আর কৃষ্ণ প্রেম শূন্য হৃদয়, এই বেঁচে থাকার কি মূল্য? পরস্পর নয়নে নয়নে চাইতে চাইতে সবাই সম্মিলিতভাবে যারা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, কি না, সেবা বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত এই দেহ আর আমরা রাখবো না। কি করব না, আত্মবিসর্জন দেব, মৃত্যুকে বরণ করব। এবং কোথায় করব? ওই তার চরণের সম্মুখে। কেন? প্রমাণ করে দেব যে আমরা যে ভালোবেসেছিলাম তোমার কাছে, তোমাতে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে, এই দেখো তার প্রমাণ তুমি নাও। ওই চরণেই আমরা আমাদের দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করলাম। আর আমরা নিজে প্রেম শূন্য জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো বিকল্প চিন্তায় রাখলাম না মাধব। এই বলে তখন গোপিকাগণ মনে মনে ভাবছে, এ প্রাণটা তো বিসর্জন দেবই, দেবার আগে একবার জন্মের মতন বদনখানা দেখেনি। আর এতক্ষণ তো ওর কথায় আমরা শুনে গেলাম, ওর যুক্তি, ওর বক্তব্য, ওর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদেরকে যথেষ্ট বোঝাবার চেষ্টা করলো, শুনেই গেলাম। কিন্তু আমাদেরও তো প্রাণের দু চারটি কথা থাকতে পারে।
তা নীরবেই যদি আমরা দেহ ত্যাগ করে চলে যাই, তাহলে আমাদের মনের ভাব রহস্য প্রীতমের কাছে চির অজানাই থেকে যাবে। এই জন্য ওই চরণের আগে দেহ রাখবো আমরা, তার আগে একবার শেষবারের মতন নয়ন ভরে দর্শন করব। কি দর্শন করব? সেই বদন। কোন বদন? যে বদনের লাগে আমাদের কুলু শিলু মান ধর্ম সতীত্ব সব গিয়েছে, যে মুখখানার লাগে, যে মুখখানায় আমাদের জীবনের একটাই সম্পত্তি দিয়েছে, চোখের জল, সে মুখখানাকে প্রাণ করে দর্শন করব। আর এতক্ষণ তো শুনেই গেলাম, তাই বিদায়ের মুহূর্তে দুটো কথা তাকে বলবো। এই দেহ রাখার আগে দুটো কথা তাকে বলবো, সে কথা বিচার করবে না করবে সেই জানে। শোকমণি বলছেন, মহারাজ এই সিদ্ধান্ত তারা একেবারে সুনিশ্চিত ভাবে গ্রহণ করলে, করে তা দেখবো যে কেন তারা গ্রহণ করলে। পৃষ্ঠং প্রিয়তরমিব প্রতিভাসমানম, যিনি প্রিয় নয়, পৃষ্ঠ মানে চরমতম প্রিয়তম তত্ত্ব যিনি, তিনি কিনা এত অপ্রিয় ভাষা এবং ভাব তার অন্তরে লুকানো আছে। না না, তার দোষ নয়, আমাদের ভাগ্যের লিখন, এটা আমাদের পাওনা আছে। কিন্তু হায়, আমরা তো তার কাছে এসেছি তদর্থ বিনিবর্তিত সর্বকামা, পেছনটা একেবারে পুড়িয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে, কাঁটা বিছিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আর ফিরে যাব না বলে, আর যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। কেন এসেছি? তার সুখের জন্য। আমরা এটি মর্মে মর্মে বুঝেছি যে তার সুখের অনেক স্থান রয়েছে, অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, কিন্তু সর্বোপরি আমাদের সঙ্গ করে যে সুখ পান প্রীতম আমরা অনুভব করেছি, এই সুখের জন্য ওর অন্তঃকরণ সর্বক্ষণে লালায়িত। এটি আমাদের অহংকার নয়, গর্ব নয়। কেননা বিধাতা আমাদের দেহ মন প্রাণ এমন উপাদান সৃষ্টি গঠন করে দিয়েছে, যেটি যেন শ্রী গোবিন্দের সর্বোত্তম সুখ এবং আনন্দ প্রাপ্তির একটি দিব্য নৈবেদ্য স্বরূপ। এটা আমাদের কিছু সৃষ্ট নয়, তা আমরা বুঝি যে আমরা তার সুখের একটি উপকরণ বিশেষ। তাই তো আমরা এসেছিলাম, কিন্তু হায়, সেবায় লাগলাম না। তাই নেত্রে বৃমৃচ্ছ, শেষবারের মতো একটু দেখে নেব আত্মবিসর্জন দেওয়ার পূর্বে। কিন্তু অজানে তো শ্রাবণের ধারা বইছে তাদের নয়নে। কেমন করে দেখবো? বংশীকানামৃত ধাম লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান, যে না হ্যারে শোচাঁদ বয়ান, সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মুন্ডে বা সে নয়ন রহে কি কারণ? তাই নয়ন কাঁদিস না, ওরে অশ্রু একটু সম্বরণ হ, ওরে চোখের পলক এখন তোরা একটু দূরে যা।
দেহ রাখার আগে প্রাণ ভরে দেখে নেব। আর শুধু দেখে নেব না, কি করব? হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতির পর্দায় অঙ্কিত করে নেব। কেননা দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও যেন স্মৃতির পর্দায় অঙ্কিত সেই বংশীকারামৃত ধাম মূর্তিখানা চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকে। তাই নেত্রী বিমৃচ্ছ, তারা নয়নের জলকে মুছতে শুরু করলেন। রুদিত অপহতে স্ম কিঞ্চিৎ, বুক ভেঙে কান্না আসছে। কিসের কান্না? সেবা থেকে বঞ্চিত হলাম আর তার কাছে উপেক্ষিত হলাম। কিন্তু কথা বলতে গেলে কান্না আর কথা বলা তো একসঙ্গে যাবে না। তাই কান্নাকে তারা বহু কষ্টে প্রশমন করতে লাগলেন। কেননা কিছু বলবার আছে। স্ম কিঞ্চিৎ সংরভ্য গদ গদ গির অব্রুবতাম অনুরক্তা। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, সংরভ্য কিঞ্চিৎ প্রণয় কোপের সঙ্গে। তা কথা বলবেন ভালো, আবার কোপ মানে রাগ। আবার এই রাগের ভূমিটা কি না প্রণয় না, এগুলো হচ্ছে রসের তত্ত্ব, এগুলো বুঝতে হবে। না হলে রাধারানীকে গোপীগণকে বোঝা যাবে না। প্রেম পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত হলে স্নেহে পরিণত হয়, আর স্নেহটি যখন পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত হয় তখন মান রসে পরিণত হয়। আর মান রস যখন পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত হয় তখনই হয় প্রণয়। প্রেমের পরপর উত্তর উৎকর্ষময় স্তর এগুলো। তা মানটা প্রণয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। মান কাকে বলে না, মান হচ্ছে প্রেমেরই একটা ভাব। কেমন ভাব? রূপ গোস্বামী পাদ বললেন, অহে রিব গতি প্রেম না স্বভাব কুটিলা ভাবে হেতর হেতস্য চুনর মান উদঞ্চতি। সাপ যেমন কখনো দেখবেন সোজা হয়ে চলে না, নদীতেও যদি জলে সাঁতার দেয় সোজা হয়ে দিতে পারে না, আর পরিষ্কার রাস্তাতেও যদি সাপ চলে কখনো সোজা হয়ে চলে না, এমনি করে এঁকে বেঁকে চলবে। যদিও চলার পেছনে কিছু কারণ আছে। তা এখানে বলা হচ্ছে যে সর্প যেমন সহজভাবে সোজাভাবে চলতে পারে না, সর্পের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে বক্রতা। ও এমনি করে এঁকে বেঁকে চলবে। রাধা গোবিন্দের যে প্রেম, এ প্রেমই হচ্ছে সর্পের স্বভাব বিশিষ্ট। সর্পের ন্যায় এই গোবিন্দের রাধারানীর প্রেম সোজা ভাবে চলে না। কেমন ভাবে চলে? অহেরিব গতি প্রেম না, সর্পের মতো এরকম করে এঁকে বেঁকে চলে। তাতে কি হলো না, ওই যে এইদিকে তারপরে এইদিকে যাচ্ছে, তো এক একটা বাঁক, এই এক একটা বাঁকই হচ্ছে এক একটা করে রস। ওই এক একটা বাঁকের নামই হচ্ছে মান। এটা যেমন স্বাভাবিক গতিটাই তার বক্রতা, ওটা চিন্তা ভাবনা করে বাঁকা হয় না। তেমনি রাধা গোবিন্দের প্রেম স্বাভাবিকভাবে বক্র গতিময়, এবং এক একটা বক্রতাকে বলা হয় মান। তা মানের বৈশিষ্ট্য কি?
না মানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সতরূপী অনুরক্ত দাম্পত্য ভাব, অর্থাৎ যেখানে নায়ক নায়িকা নিকটে আছে, পরস্পর উভয়ের প্রতি প্রেমাশক্তিও প্রবল রয়েছে, কিন্তু যেখানে নায়ক নায়িকা এবং যেখানে প্রেমাশক্তি সেখানে প্রেম ব্যবহার প্রকাশ পাবেই পাবে, এটা চিরকালের স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রেম ব্যবহারের মধ্যে হচ্ছে কথন, অর্থাৎ পরস্পর প্রেমালাপ, তারপরে নিবিড়ভাবে আশ্লেষণ, আলিঙ্গন, চুম্বন আদি প্রেম ব্যবহার প্রকাশ পাবে। কিন্তু যে অবস্থাতে নায়ক নায়িকাও রয়েছেন, উভয়ের অন্তঃকরণে প্রেমও রয়েছেন, পরস্পরের প্রতি প্রেমের আকর্ষণও রয়েছেন, কিন্তু মাঝখানে একটা ভাব এসে দাঁড়িয়ে দুজনকে প্রেম ব্যবহার থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছে। এই মাঝখানে যে ভাবটি এসে দাঁড়িয়ে নায়ক নায়িকা প্রেমিক প্রেমিকা একত্র থাকা কালেও মিলনে বাধা সৃষ্টি করে, সেই ভাবটার নামই হচ্ছে মান। আজকে গোপী গোপীনাথের মধ্যে সেই অবস্থা, তাই তাদের একটু মানের উদয় হয়ে গেল যে আমরা কি নিজে স্বেচ্ছাচারিতা হয়ে এসেছি, আত্মসুখের প্ররোচিতা হয়ে এসেছি, না আমরা প্রেমের আকর্ষণেই তোমার কাছে এসেছি, তুমি সেটি বোঝো না। এই জন্য সুকমণি বলছেন, মহারাজ তাদের মধ্যে একটু প্রণয় এসে গেল, আর প্রণয়ের সঙ্গে ক্রোধ এসে গেল। তখন সেই প্রণয়ের এবং ক্রোধ মিশ্রিত অবস্থায় তখন তারা গোবিন্দের কাছে কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে শুরু করলেন। গোপীগণ যার লাগে বিষয় সম্বন্ধ, আসিল ছাড়িয়া মনে না রাখি তার গন্ধ। প্রিয়তম সেই কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যাত হইয়া, বজ্র হতে আরো নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া, ব্রজে নাহি গেল ফিরি তথায় দাঁড়ায়, ভাবিতে লাগিল সব আকুল হৃদয়ে। প্রাণ কোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ যখন হেন বাক্যে আমাদের করিল ভৎসন, তবে হায় এ জীবনে কি বা কাজ আর, বৃথায় বহিবা কেনে এই দেহভার। ত্যাজিব নিশ্চয় ইহা যমুনার জলে, নির্দয় নিঠুর শঠে আগে কিছু বলে। আমরা যমুনার জলে প্রাণটা বিসর্জন দেব, কিন্তু নির্দয় নিষ্ঠুর তাকে দুটো কথা শুনিয়ে তবেই আমরা দেহ বিসর্জন দেব। নয়ন যুগলে যাতে অশ্রুর বিরাম নাই, তাহা মুছি কোপা বেশে তার পানে চাই। এইভাবে তখন তারা বলতে শুরু করলেন। কি বলতে শুরু করলেন? সুকমণি পরে শ্লোক 31 নম্বর শ্লোকে বলছেন, মৈবং বিভো অর্হতি ভবান গদিতুং নিঃশংসং, সন্তাজ সর্ব বিষাং স্তব পাদ মূলম, ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা তেজস আসমান, দেব যথাদি পুরুষ ভজতে মুমুক্ষুন। মৈবম বিভ অর্হতি ভবান গদিতুং নিঃশংসং। হে বিভো, হে প্রিয়তম, তোমার তোমার অকারণ এইভাবে মর্ম বিদারক নিষ্ঠুর বাক্য
বলা কিছুতেই উচিত হয়নি। গোপীগণ এই প্রথম কথা বলতে শুরু করলেন। আমাদের প্রতি কেমন আমরা সন্তাজ্য সর্ববিষাং স্তব পাদমূলম সম্যক রূপে আমরা পরিত্যাগ করে এসেছি। কি এসেছি? আত্মসুখ বাসনা, আত্মীয় স্বজন, সংসার, ধর্ম, ইহকাল পরকাল, যত কিছু আমরা একেবারে সম্যক রূপেই বর্জন করে এসেছি। কেন এসেছি জানো? না, আত্মসমর্পণ যদি করতে হয় বিন্দু মাত্র পিছু টান রাখলে হয় না। তাই আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করে নিশ্চিন্ত মনে, কেন না ত্যাগ না করলে একটা পিছু টান থাকবে, একান্ত মনে তোমার সেবা করতে পারবো না, মাঝে মাঝে ওই চিন্তাগুলো এসে আমাদের বাধা সৃষ্টি করবে। এই জন্য সন্তাজ সর্ববিষাং স্তব পাদমূলম আমরা তোমার চরণে এসে আত্মসমর্পণ করেছি। আর তাই আমরা ভক্তা, তোমার ভজনকারিণী, তোমার আদেশ পালনকারিণী, তোমার প্রীতিবিধানকারিণী, তোমার সুখ সম্পাদনকারিণী। এই জন্যই আমরা তোমার ভজনকারী ভক্তা। আর তুমি হলে ভগবান। তোমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে শ্যাম, যদি বলো কি প্রতিজ্ঞা? যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং ততৈব ভজাম্যহম। যে আমাকে যতখানি যেমন ভাবে আমাকে ভালোবাসে, ভালোবাসবে, আমিও তাদেরকে ঠিক ততখানি ভালোবাসা দিয়ে আমি প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে ভালোবেসে থাকি। কিন্তু হে দুরবগ্রহ, তুমি এখন কৃপা পরায়ণ আমাদেরকে পরিত্যাগ করছো। মা তজ্জস্মান, আমাদেরকে এইভাবে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। কেন উচিত নয়? না দেখো হে, ভালোবাসি তো তোমাকে, আর যাকে ভালোবাসা যায় কিনা তার সম্পর্কে যেখানে যত আলোচনা হয় কানে সে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে আর কোথাও যেতে হয় না, কানটা ওইখানেই লেগে যায় বেশি বেশি করে তোমার কথা শোনার জন্য। তা জানো শ্যাম, তোমার সম্পর্কে মহৎগণের মধ্যে আলোচনা হতে হতে তারা বলছিল তোমার নাকি 64টি গুণ। দেখো তুমি কত গুণী শ্যাম, আর এই 64টি গুণের মধ্যে তোমার একটি গুণ, মহান গুণ, একটি মহান গুণ হচ্ছে শরণাগত প্রতিপালক। তোমার চরণে যারা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে বিসর্জন দিয়ে আর পেছনে কিছু না রেখে গোবিন্দ তোমার হলাম বলে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তারা যদি শত্রু হয় তুমি কোনোদিন তাদেরকে চরণ ছাড়া করো না। এই গুণের জন্যই মহাজনগণ তোমাকে বলেছেন শরণাগত প্রতিপালক। তুমি আজ আমাদেরকে পরিত্যাগ করছো, এটা তোমার ঠিক হচ্ছে না। কেন হে বিভো, তুমি মহান বিভু তত্ত্ব। কেন না মহারাজ, পরম উদার মহারাজ নন্দের একমাত্র পুত্র তুমি, যুবরাজ। দেখো আমরা নন্দ মহারাজের রাজ্যের প্রজাবৃন্দ, তো তারই আমরা কৃপাভিখারী। ঠিক সেই সূত্র ধরে যেহেতু তুমি তার একমাত্র পুত্র এবং তোমার রক্ষা করার মতন
অলৌকিক মহাশক্তি রয়েছে। তাই বৃন্দাবনে যত যতবার উৎপীড়ন এবং ভয়ঙ্কর প্রাণান্তকর বিপদ সম্মুখীন হয়েছে, তুমি সব রক্ষা করেছ। তেমন যে তুমি বিভু তত্ত্ব এবং মহারাজ নন্দের একমাত্র পুত্র, তোমার কি সাজে এত এত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা? একেবারেই সাজে না। কাদের প্রতি? স্তব পাদমূলম, অন্য কেউ নয়, যাদের তোমার চরণ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, তাদের প্রতি। তাই হে বিভু, আমরা গর্গাচার্যের মুখে শুনেছি তুমি নারায়ণ সমগুণই। তা দেব যথাদি পুরুষ ভজতে মুমুক্ষাং, আদিদেব যে নারায়ণ, তিনি তার করুণা কৃপা বৈশিষ্ট্য থেকে কখনো বিচ্যুত হন না। কেমন হন না? ভজতে মুমুক্ষু, তার চরণে যে সমস্ত মুক্তি আকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ নিরন্তর প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন, ওই চরণে একান্তভাবে শরণাগত হয়ে তিনি তাদের সমস্ত বাসনায় পূরণ করে থাকেন। তোমার মধ্যে তো সেই ধর্মই রয়েছে প্রীতম, তা তুমি কেন তোমার সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছ? শোকমণি বলছেন, মহারাজ, এই গোপীগণ বলতে শুরু করলেন, এবং এই গোপীগণের যে বক্তব্য সেটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে ভাগবতের মুখ্য টিকাকার চৈতন্যোত্তর যুগে আমাদের আচার্যবর্য সনাতন গোস্বামী পাদ, তিনি দশম টিপ্পণী বা দশম স্কন্ধের টিকা লিখলেন, বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী, এবং তাকে অনুসরণ করে শ্রীজীব গোস্বামী পাদ লঘু বৈষ্ণব তোষণী টিকা করলেন। তা দুইজন টিকাকারই যখন শ্রীমদ্ ভাগবতের এই 31 সংখ্যক 29 অধ্যায়ের 31 সংখ্যক শ্লোকটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হয়েছেন, এবার গোপীগণের উক্তি সেটা ব্যাখ্যা করতে যাবেন। এতক্ষণ গোবিন্দের উক্তি তারা ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তাদের কোনো ভয়ভীত আতঙ্কের কিছু সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু গোপিকাগণ এইবার সরাসরি বক্তব্য বলতে শুরু করেছেন, তাকে নিয়ে যখন ব্যাখ্যা করতে শুরু করছেন, তখন তাদের অন্তঃকরণে একটি ভয়ের সঞ্চার হলো। কেন না, যারা শ্রী গোবিন্দের কাছে দূরধিগম্য তত্ত্ব বিশেষ, মানে কৃষ্ণের চাইতে অতি গুচ্ছ অতি গূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে গোপী তত্ত্ব। তো সেই গোপীগণের বক্তব্য শুরু হচ্ছে, আর আমরা সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করব, এত বড় দুঃসাহস আমাদের? কিন্তু না করলেও তো নয়, থাকা যাচ্ছে না। তাই সনাতন গোস্বামী পাদ যখন এই 31 সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা শুরু করছেন, গোপীগণের উক্তির ব্যাখ্যা, তখন তিনি কৃপা প্রার্থনা করছেন, যশাম এব প্রসাদেন যশাং শ্রী নাগরেশ্বরে উক্তের বিজ্ঞায়তের অর্থস্থা বন্দে শ্রী নাগরেশ্বরী। নাগরেশ্বরী গোপিকাগণকে বন্দনা করছেন তাদের কৃপা পাবার জন্য। কেমন গোপিকাগণ? না, তাদের বক্তব্য একমাত্র তারাই বোঝেন, আর তাদের প্রাণনাথ গোবিন্দই বোঝেন, তাছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ বোঝেন না। সেই গোপিকাগণের উক্তি এই শ্লোক থেকে শুরু হচ্ছে। আমরা যথাসাধ্য তার ব্যাখ্যা করবার প্রয়াসী হয়েছি। এই ধৃষ্টতা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমরা তাদেরই কৃপা ভিক্ষা চাইছি।
সুকমণি বলছেন, মহারাজ আমাদের উচিত যখনই আমরা এই রাসলীলায় গোপীগণের উক্তি শ্রবণ করতে প্রয়াসী হব, তখন মনে প্রাণে গোপীগণের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে হে গোপীগণ, কৃষ্ণের বক্তব্য তো আমরা শুনলাম, বুঝলাম, এইবার তোমাদের যে বক্তব্য আরম্ভ হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত মর্মার্থ যেন আমরা অনুধাবন করতে পারি তোমাদের কৃপাশীর্বাদে। জয় জয় গোপীগণ বন্দী ওই শ্রীচরণ ক্ষুদ্র যা সেই ভিক্ষা মাগে, তোমাদের পদের অতি জন্মে জন্মে এই মতি যেন মোর হৃদি মাঝে জাগে। আর আশা জাগে মনে পদে করি নিবেদনে, দয়াময়ী পুরাবে কি তাই। তোমাদের প্রিয় বরে সংরভ্য গদ গদ স্বরে যে বাণী শুনালি দেবী হায়, তার কণাস্বাদনে ধন্য করো এ অধীনে, কৃপা কটাক্ষে চাহি একবার, না করিহ কার্পণ্য শোনো সে দাসের দন্য, জয় হোক তোমা সবাকার। তাই গোপীগণ বলতে শুরু করলেন, মৈবং বিপরহরতি ভবান গদিত নিঃসংসং সন্তর্য সর্ববিসংস্তব পাদমূলম ভক্তাৎ ভজস্ব দুরবগ্রহ মাতা যস্মান দেব যথাদি পুরুষ ভজতে মোক্ষমান। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব এর আগে আপনি বলেছেন যে গোবিন্দের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে, কেমন বংশীধ্বনি? বামদৃশাং মনোহরম, সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করে 100 কোটি গোপীগণ মিলিত হয়েছেন। এই যে গোপীরা এখন বক্তব্য বলতে শুরু করলেন, তাকে 100 কোটি গোপীগণ একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন। এবং তারা দাঁড়িয়ে আছেন কিভাবে, আর গোবিন্দই বাবা কিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন? তখন সুকমণি বললেন, মহারাজ না না না, 100 কোটি গোপী যদি একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে তো হাজার নয়, লক্ষ নয়, কোটি, তাহলে কি হট্টগোলের সৃষ্টি হবে, তাতে রসাভাস দোষ এসে যাবে। এই জন্য তুমি প্রশ্ন করেছ ঠিক, এটি ভাব দৃষ্টিতে দর্শন করতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে যে এই গোপীগণ কথা বলতে শুরু করলেন সবাই একসঙ্গে, না বিশেষ বিশেষ গোপীগণ? যদি বিশেষ গোপীগণ হন তারা কোন দিক থেকে বললেন বা তাদেরই স্বরূপ কি, পরিচয় কি, এটাও জানবার বিষয় রয়েছে। তা শোনো মহারাজ, এই শ্রী গোবিন্দ যখন সে বামদেশাং মনোহরম জগু কলম বাঁশিটা বাজালেন কি না, তখন গোপীগণ এলেন 100 কোটি গোপী। এইবার গোপীগণের স্বভাব বিচারের 4টা শ্রেণী, 4 শ্রেণীর গোপী এলেন। কি 4 প্রকার গোপী? রূপ গোস্বামী পাদ উজ্জ্বল নীলমণি হরিবল্লভা প্রকরণে বলছেন, আসাং চতুর্বিদ ভেদ দুর্বাসাং সর্বাসাং ব্রজ শুভ্রভাব, শ্বেত স্বপক্ষ শরীর পক্ষ তটস্থ প্রতিপক্ষক। অর্থাৎ ব্রজ সুন্দরীগণ বা গোপিকাগণ, তাদের 4 প্রকার ভেদ। কি 4 প্রকার ভেদ? এক শ্রেণী হচ্ছে স্বপক্ষা গোপীগণ, আর এক শ্রেণী হচ্ছে সুরিত পক্ষা গোপীগণ, আর এক শ্রেণী হচ্ছে তটস্থা পক্ষা গোপীগণ, আর এক শ্রেণী হচ্ছে প্রতিপক্ষা গোপীগণ। এই 4 শ্রেণীতে বিভক্ত 100 কোটি গোপী। আর এই 4 শ্রেণীর 4 প্রকরণের এক একজন আছে মুখ্য, তাকে বলা হয় যুথেশ্বরী। তো এক একজন যুথেশ্বরীর অধীনে এই মতন 100 সহস্র লক্ষ কোটি গোপীগণ রয়েছেন। কেমন তাদের বিচার? না, যুথেশ্বরীর যে মনোবৃত্তি, যে বক্তব্য, তদ অধীনস্থ যে 100 কোটি গোপীগণ, তাদেরও মানসিকতা, বক্তব্য এক। এই জন্য
এই সপক্ষা গোপীগণের যুত, বিপক্ষা গোপীগণের যুত, সুরিত পক্ষা গোপীগণের যুত এবং তটস্থা পক্ষা গোপীগণের যুত। চারদিক থেকে মণ্ডলাকারে গোবিন্দকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত, গোপীগণ যে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন, যে গোপীগণ যেদিকে যেমন ভাবেই থাকুক, সবাই কিন্তু দেখছে যে শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখেই দণ্ডায়মান। চারিদিকে গোপী দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কোন গোপী কৃষ্ণের পেছন দেখতে পাচ্ছেন না, বা ডান দিক বাম দিক দেখতে পাচ্ছেন না। প্রত্যেকেই দেখছেন গোবিন্দের বদন খানায়। অর্থাৎ প্রত্যেক গোপী ভাবছেন যে আর কেউ নয়, আমি এবং আমার পেছনে আমরা কৃষ্ণের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছি, আর কোনো গোপী দাঁড়ায়নি। অদ্ভুত, এখানে যোগমায়া শক্তি ভগবানকে এইভাবে লীলা সহায়তা করেন। অনেক সময় ভগবান নিজেও বুঝতে পারেন না। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব এইরকম, এটা কি সম্ভব? বলে, এই দেখো, তোমাকে একবার বলেছি এই ঘটনা, তুমি ভুলে গেছো। কবে, কখন বললাম? না, এটা তো 29 অধ্যায়। তোমাকে বলেছি দশম স্কন্ধের 13 অধ্যায়, 13 অধ্যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণের বৎসচারণ লীলা, বাছুর চড়াচ্ছেন, শিং ওঠে নাই, ঘাস খেতে শিখেছে। বাবা বললেন, এখন এই বাছুর চড়াতে চড়াতে একটু বয়োবৃদ্ধি হবে, শক্তপোক্ত হবে, তখন শিংওয়ালা বড় বড় গায়ে চড়াবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পুলিন বনে সমস্ত ভোজন সম্ভার নিয়ে গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে রেখে সব বৎসগণকে অনেকক্ষণ ধরে চারণা করলেন, করে তাদেরকে জল পান করে উদর পূর্ণ করে এইবার কৃষ্ণ বলছেন, ভাই দেখ, বাছুরগণের উদর পূর্ণ হয়ে গেল, এবার আমাদেরও খিদে পেয়ে গিয়েছে, আর আমরাও তো নিয়ে এসেছি, আপন আপন মা সব খাদ্য সম্ভার বেঁধে দিয়েছে, চলো এবার আমরা ভোজন করি। তখন বসলেন। তা বসবার আগে যার যার বাড়ি থেকে যে যা এনেছে সব নিয়েছেন, কেউ একা আগে ভোগ করবে না, কৃষ্ণকে দিয়ে দিয়ে আমার মা নাড়ুটা পাঠিয়েছে, তোকে আগে দেওয়াচ্ছেন। তো বসার আগে প্রত্যেকেই কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কানে ফিস ফিস করে কি কথা বলছে। বুঝলি তো, বুঝলি তো? হ্যাঁ বুঝলাম। ও আর এক সখা এসে আবার কানে ফিস ফিস করে, এই আমার কথাটা বুঝলি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম। কি কথা, এটা তো অজ্ঞাতই থেকে গেল। সেটা কখন প্রকাশ পেল? না, তোমাকে বলেছিলাম মহারাজ পরীক্ষিত, কৃষ্ণস্য বিশ্ব পুররাজি মণ্ডলৈরভান অনাপুল্য দৃশ্য ব্রজার ভকা সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরজুচ্ছদা যথা অম্বরুহ কর্ণিকা। তা ভোজন সম্ভার সামনে নিয়ে কেমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ বসলেন, ঠিক একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায়। মাঝখানে যেমন কর্ণিকা থাকে, তারপরে দল, দলে পেছনে উপদল, তার পেছনে উপদল, তার পেছনে উপদল, এইভাবে সমস্ত সখাগণ বসলেন আপন আপন ভোজন সম্ভার নিয়ে। কিন্তু মহারাজ, তখন আমি তোমাকে বলেছি যে এই যে মণ্ডলাকারে বসলেন, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় যেন একটা অদ্ভুত কমল রচনা হয়ে গেল। কর্ণিকাতে আমার গোবিন্দ বসে আছেন, তার গভীর অন্তরঙ্গ সখা যারা প্রিয় নর্ম সখা, তারা একটু কাছে কাছে, তারপরে নর্ম সখাগণ, তারপরে সখাগণ, সুলিত সখাগণ ইত্যাদি ইত্যাদি, এইভাবে বিস্তার লাভ করে বসেছে। কিন্তু ওই যে কানে ফিস ফিস করে কি বলেছে না, বলেছে এটা গোপনে কাউকে বলবি না, তুই কিন্তু আমার মুখে বসবি, ফিস ফিস করে বলেছে। গোবিন্দ বলছে, হ্যাঁ তাই বল। ও বলছে, কানাই তুই কিন্তু আমার মুখে মুখ করে বসবি, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বসবি।
এখন সবাই ভাবছে যে আমার কথাটা আমিই বললাম, আর বোধহয় কেউ বললো না। এইবার যখন গোবিন্দ বসলেন আর সখাগণ মণ্ডলাকারে বসলেন, তখন কি অদ্ভুত! মহারাজ পরীক্ষিত, তোমাকে আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকেই দেখছে কৃষ্ণ আমার দিকে মুখ করেই বসেছে, আর কারো দিকে মুখ করে নাই। তো অনেকের সখাগণের আনন্দে চোখে জল এসে গেছে। এত এত সখা আমরা, আর তার মধ্যে কৃষ্ণ দেখো দেখো সবাইকে বঞ্চিত করে আমার মুখে মুখ দিয়ে বসেছে। আনন্দের আর সীমানা, এইভাবে তারা ভোজন করছে। মহাজন পদাবলী কর্তা পদকর্তা ভাগবতের এই লীলাকে বর্ণনা করেছেন পদাবলী কাব্যে। খেলা সমাধিয়া শ্রমযুত হইয়া সখাগণ লইয়া সঙ্গে ভোজন সম্ভার ছিল ভারে ভার, ভোজনে বসিলা রঙ্গে। যমুনা পুলিনে বেড়ি সখাগণে মাঝে করি বৈশে কানু, পাড়ি নবপাত তাতে নিল ভাত। জল ভরি সিঙ্গাবেন, জলের গ্লাস তো নেই, সেই শিঙা আছে, বন মহিষের শিং দিয়ে তৈরি হয়, আর আছে বাঁশি সবার কাছেই। তা কচি কচি পাতাকে পাকিয়ে পাকিয়ে বাঁশির ফুটোগুলো বন্ধ করে, সিঙ্গার ফুটোগুলো বন্ধ করে ওতেই জল না হলো, জলের গ্লাস। আর পলাশ, বড় বড় পলাশ পাতা নিয়ে এসে সেটাই ভোজনের থালি, তাতে যার ঘর থেকে যা যা এনেছে সব। তাই পারি নবপাত তাহে নিল ভা, জল ভরি সিঙ্গা বেনু। সখা সব মেলি করিয়া মণ্ডলী, ভোজন করো এ সুখে। ভালো ভালো কইয়া মুখ হইতে লইয়া, সবে দেয় কানু মুখে। সবে বলে ভাই আমার কানাই মোরে বড় ভালোবাসে, আমার সম্মুখে বসি কাহাই সুখে, সদা রহে মোর পাশে। প্রত্যেকেই দেখছে কানাই আমার সম্মুখেই বসেছে। খাইতে খাইতে সুখে কেহ দেয় কারো মুখে, বন্য ভোজন রস খেলি। খেতে নিয়ে দেখছে চরম উপাদেয়, এ কানাই। কানাই বলছে কে, খেয়ে দে তবে আমাকে দিচ্ছিস? গোবিন্দ সখা বলছে এই শোন, খাওয়ার জন্য খাইনি। খেলি কেন? খাওয়ার জন্য খাইনি, চেখে দেখার জন্য খেয়েছি যে মা যে লাড্ডুটা বানিয়েছে কত সুস্বাদু রে, ওটা আগে তো চেখে দেখবো, যদি তোর দেওয়ার মতন হয় তবেই তোকে দেবো। ওই জন্য খাওয়ার জন্য খাইনি, চেখে দেখার জন্য। তা চেখে দেখলাম যে এমন হয় না আর হবার নয়, তাই তোকে দিচ্ছি, নে খা খা। একেবারে গালটা টিপে ঠুসে ঠুসে অর্ধভক্ষিত দ্রব্য গোবিন্দের বদনে তুলে দিচ্ছে। গোবিন্দের নয়ন ছল ছল। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ সর্বানন্দ ধাম। কে পারবে জগতে? কেউ পারবে না এরকম দিতে। তাই সুকমণি বলছেন মহারাজ, ঠিক সখ্য রসে সখ্য লীলায় যেমন ভগবান সেই সহস্র সহস্র রাখাল বালকের সম্মুখে যেন সবার দিকেই মুখ করে থাকলেন, আজকে গোপিকাগণ যখন তাদের মনের কথা ব্যক্ত করতে উদ্যত হলেন গোবিন্দের কাছে, তখনও যে গোপিকা বক্তব্য বলছেন, কৃষ্ণ যেন তার সম্মুখেই দণ্ডায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে। এইখানে যেন শ্রী ভক্তগণেরই যেন প্রাণের ইচ্ছা ভগবানকে এই স্বরূপ প্রাপ্ত করিয়ে দিলেন। এটা ভগবান ইচ্ছা করলেন না। কেন না, তার ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য দুটো দিক তো, একটা দেবলীল স্বরূপ, একটি হচ্ছে নরলীল স্বরূপ।
যখন দেবলীল স্বরূপ তখন তো তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, তা কি করে তিনি সবার দিকে মুখ হতে পারেন না? পারেন। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে পরমেশ্বর তত্ত্বটি কেমন? সর্বত পানিপাদং তৎসর্বত অক্ষি শিরোমুখম সর্বত শ্রুতিমাল্লোকে সর্বমাবৃত্ত তিষ্ঠতি। অর্থাৎ অর্জুন সেই ঈশতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব, তিনি সর্বত পানি পাদং তং সর্বত অক্ষি শিরোমুখম, তার সর্বদিকেই বদন, সর্বদিকেই নয়ন, সর্বদিকেই নাসিকা, সর্বদিকেই তার শ্রুতি, সর্বদিকেই তার হস্তপদ, সর্বদিকেই রয়েছে। কেন রয়েছেন না? তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডময় বিগ্রহ। এই জন্যই তার পক্ষেই সম্ভব যে শতকোটি গোপী মণ্ডলা করে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু সব গোপী দেখছেন আমি একা কৃষ্ণের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মুখ কৃষ্ণের দিকে, কৃষ্ণের মুখ আমার দিকে। এইভাবে গোপিকাগণ তারা শ্রী গোবিন্দের উপেক্ষা বাণীর প্রতি উত্তর দিতে শুরু করলেন। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে 10টি উপেক্ষা বাণী বলেছেন, আর গোপীগণ এই 10টি উপেক্ষা বাণীর প্রতি উত্তর দিতে গিয়ে 11টি বক্তব্য রেখেছেন, 11টি শ্লোক। এই 11টি শ্লোক ওই 4 প্রকার যে যুথেশ্বরী, এই যুথেশ্বরীগণ কেউ 2টো 3টে, কেউ 4টে, কেউ 2টো, এমনি করে 11টি শ্লোকে 11 প্রকার সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য গোবিন্দের কাছে বলেছে। এবং যে বক্তব্য শ্রবণ করে গোবিন্দ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। তা এই 4টি যুত প্রধানা গোপীর 11টি শ্লোক। প্রথম যুতেশ্বরী গোবিন্দের কাছে বক্তব্য রেখেছেন 3টি শ্লোকে, আর দ্বিতীয় শ্রেণী যুতেশ্বরীগণ বক্তব্য রেখেছেন 2টি শ্লোকে, আর তৃতীয় শ্রেণীর যুতেশ্বরীগণও 2টি শ্লোকে, আর চতুর্থ 3টি শ্লোকে, আর চতুর্থ শ্রেণীর গোপিকাগণ বক্তব্য রাখলেন 39, 40, 41 3টি শ্লোকে। তা এই শ্লোকের যে গূঢ় মর্মার্থ আমরা আজকে 1টি শ্লোক আভাস ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করলাম। আগামীকাল আমরা এর পরবর্তী যে শ্লোক সমূহ রয়েছে ধারাবাহিকভাবে গোপিকাগণ গোবিন্দের কাছে ব্যক্ত করছেন, সেমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।